So today we will discuss another ALV report. So in this program, we are taking three different tables. So MARD, MARA, and MAKT. So MARA is the master table for material information, standard table. MARA table. MARD is material table along with their plant details, right? And MAKT is material with their material descriptions. So we will take these three standard tables, and obviously the common field between all the three different tables is Matner. Matner is material number. Material number is the common field in all the three different tables. So let us see how we can fetch the data from three different tables in this report, right? So first I will execute this program and show you again, then we'll come back to the program. So when I execute this program, so here we are asking the plant and the storage locations. So here, material number, we are populating the details like material number, creation date, username, material type, and material group, right? And when you double click on the material number, now we are having 1, 2, 3, 4, 5. Five fields we are having. When you double click on the material number, two more, first we are having 1, 2, 3, 4, 5. Till here we have material group. But now all these columns are added like plant number, storage location, language, and description, right? So this is called, this is also called as an ALV report. This is called as interactive ALV report. So let us see how we can generate this kind of report. So let's go back. So we are having our initialization event. So in the initialization, we are having our types declaration, right? So we are declaring our line types begin of TYMARD, because each and every table need to have separate line structure declarations, work areas, and internal tables. So we are taking fields from this MARD table, standard table MARD. We are taking the material number, works is plant, LGORT is the storage location, end of TYMARD, right? And then we are also declaring our fields from material master table MARA, and here we are having material number, right? Creation date, creation name, MTRT is the material type, material group. So we are taking all these fields from MARA table. And then in the MAKT table, we are taking the material and language. SPRA is the material number, language, and MAKTX is the material descriptions, right? So, and in our final internal table, if you see, we are taking all the fields from all the three different tables. So the first four, these fields are from MARA table, right? So here, this is the field name, type. We can also give like this. We can give the table name and the field name, right? So here, we are taking some fields from MARA table, and we are taking these two fields from MARD table, and we are taking these two fields from MAKT table, right? So this is our final internal table. That means this is the line type declaration for our final output. So based on these line type declarations, we are declaring our work areas and our internal tables. So we are declaring work areas and internal tables for all the four. So MARD, these are the internal table and work areas for MARD table. These are the work areas and internal tables from MARA table. And these are the work areas and internal table for MAKT table. And these are the work areas and internal table for our final output, right? So till this we already know. Then we are having our start of selection. So we are having our start of selection, right? So get the inputs from the user, right? So we can also do one thing.
We can also, we can put this Control C, and we can put these declarations at the top. After these, after type declarations, we can have our selection screen. We can have our selection screen here, right? So we can, this is our selection screen. We are having declarations and then selection screen and then start of selection. And in the start of selection, basically, let me delete this. So in the start of selection, we can have our, in the start of selection, we can have our, we are trying to fetch the data into our internal tables. So we are selecting material number, plant, storage location from MARD table into our internal table. I_MARD is our internal table where works equal to plant and LGOR equal to storage location. Whatever we give in the selection screen, for those, for that plant and storage location, we are trying to fetch the details from the master table MARD and we are putting them into our internal table I_MARD, right? If size sub RC not equal to 0, so immediately after doing some operation, we are checking our size sub RC, and if our size sub RC not equal to 0, then we are giving, we are writing no records and we are exiting from this loop, right? Else means if this is not, if size sub RC is equal to 0, that means we will select the data from our next table. So if I_MARD is not initial, if this internal table is not empty, initial means empty. If this internal table is not empty, we want to sort the internal table by Mattner. We want to sort the internal table by Mattner, material number, and then we want to select the material number, right? Creation date, created name, MTRT is material type, MATKL is the material, and we are trying to fetch all these details from MARA table into this internal table, right? For all entries in, so for all entries in MARD, అంటే ఇప్పుడు MARD లో ఏమేమి మెటీరియల్ నెంబర్స్ ఉంటాయో ఆ మెటీరియల్ నెంబర్స్ అన్నిటికీ, ఆ మెటీరియల్ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని మనము ఆ మెటీరియల్ నెంబర్స్ అన్నిటికీ మనము మారా టేబుల్ నుండి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫెచ్ చేసి ఈ ఇంటర్నల్ టేబుల్లో పెడుతున్నాము. వేర్ మ్యాట్నర్ ఈక్వల్ టు I_MARD మ్యాట్నర్ అంటే ఏంటి? ఈ ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ మనము MARD టేబుల్ నుండి అన్ని తీసుకొచ్చి దీంట్లో పెట్టాము. I_MARD అనే ఇంటర్నల్ టేబుల్లో పెట్టాము. ఆ ఇంటర్నల్ టేబుల్లో ఉన్న ఎంట్రీస్ అన్నిటికీ మనము ఆ ఇంటర్నల్ టేబుల్లో ఉన్న మెటీరియల్ నెంబర్స్ అన్నిటికీ మనము ఈ మారా టేబుల్లో నుండి ఫెచ్ చేయమంటున్నాము ఈ డీటెయిల్స్, రైట్? సో if size sub RC not equal to 0, then we want to give no master data. We want to give this message, right? Else size sub RC not equal to 0 అయితే డేటా లేదు అని రాస్తున్నాము. size sub RC equal to 0 అయితే ఏంటి? నెక్స్ట్ థర్డ్ టేబుల్ నుండి, సో థర్డ్ టేబుల్ నుండి again we are trying to select the we are trying to sort our internal table, right? And again we are trying to fetch all these details from MAKT. MAKT is the master table into table, internal table, right? For all entries in I_MARA. సో ఇక్కడ ఇంటర్నల్ టేబుల్లో ఉన్న రికార్డ్స్ అన్నిటికీ, ఆ ఎంట్రీస్ అన్నిటికీ మనము మెటీరియల్, MAKT అంటే మెటీరియల్ డిస్క్రిప్షన్స్ టేబుల్ అన్నమాట, రైట్? సో ఈ MAKT టేబుల్ నుండి మనము ఆల్ మెటీరియల్ డిస్క్రిప్షన్స్, ఇదిగో ఇక్కడ మెటీరియల్ నెంబర్, SPRAS is the language and MAKTX is the material descriptions, right? సో ఇవన్నీ మనము ఈ టేబుల్లో MAKT టేబుల్ నుండి ఈ టేబుల్లోకి పెట్టుకుంటున్నాము, ఈ ఇంటర్నల్ టేబుల్. అగైన్ వీఆర్ ఫర్ ఆల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ మారా టేబుల్లో ఉన్న అన్ని మెటీరియల్ నెంబర్స్ కి మెటీరియల్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఫెచ్ చేసి ఈ ఇంటర్నల్ టేబుల్లో పెడుతున్నాము, రైట్?
వేర్ మ్యాట్నర్ ఈక్వల్ టు ఐ మారా మ్యాట్నర్ అండ్ SPRAS ఈక్వల్ టు ఈ అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ డిస్క్రిప్షన్స్ ని కావాలని పెడుతున్నాం. ఒకసారి మీకు MAKT టేబుల్ చూపిస్తాను. స్టాండర్డ్ టేబుల్ MAKT is the standard table for material descriptions. సో ఇక్కడే మనము సెలక్షన్ స్క్రీన్ లోని ఈ అని వచ్చి ఈ అంటే ఇంగ్లీష్ అని. సో అదేమి ఇవ్వకపోతే చూద్దాము. అన్ని లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ చూడండి, లాంగ్వేజెస్ DEFJ చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, రైట్? అంటే ఈ ఈజ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్. MAKTX అంటే ఇది డిస్క్రిప్షన్ అన్నమాట. ఇది మెటీరియల్ నెంబరు, దీని డిస్క్రిప్షన్ ఇది, రైట్? సో ఈ లాంగ్వేజ్ అని పెడదాం. మనకు ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ డిస్క్రిప్షన్స్ కావాలి, మెటీరియల్ డిస్క్రిప్షన్స్. ఇవన్నీ అనమాట. ఇది మెటీరియల్ నెంబరు, దీని ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ డిస్క్రిప్షన్. మానిటర్ ఫ్రమ్ చికాగో కస్టమర్, మానిటర్ ఫ్రమ్ డల్లాస్ కస్టమర్, ఫ్లైట్ కంట్రోల్ కంప్యూటర్. ఇవన్నీ మెటీరియల్ డిస్క్రిప్షన్స్ అనమాట. ఈ మెటీరియల్ నెంబర్ కి ఈ లాంగ్వేజ్ లో ఈ మెటీరియల్ డిస్క్రిప్షన్ ఫెచ్ చేస్తున్నామని అర్థం, రైట్? సో వీఆర్ పుట్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంటూ దిస్ థర్డ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్, రైట్? సో ఈ ఇఫ్ ని అండ్ ఇఫ్ తో క్లోజ్ చేస్తున్నాం. సో బేసిక్ గా ఏంటి, మనం 3 టేబుల్స్ నుండి మనం డేటా ఫెచ్ చేసాం, రైట్? నౌ loopet internal table into work area. So we are trying to use loopet internal table into work area. So IMARA internal table nundi we are using a loop and we are putting it into the work area at first. సో ఇక్కడ చూడండి, రైట్ SY U లైన్ ఇంటూ బ్రాకెట్ లో 100 అంటే ఇలా ఒట్టి U లైన్ అని ఇచ్చామనుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ ఎ వెరీ లాంగ్ హారిజాంటల్ లైన్, ఇంతకు ముందు మనం చూసినట్టు. అలా కాకుండా SY U లైన్ బ్రాకెట్స్ లో 100 అని ఇస్తే ఏంటంటే 100 క్యారెక్టర్స్ లాంగ్ హారిజాంటల్ లైన్ డిస్ప్లే చేస్తుంది అని, రైట్? సో ఇక్కడ \1 SY V లైన్ అంటే ఏంటి, U లైన్ అంటే హారిజాంటల్ లైన్, అండర్ లైన్. V లైన్ అంటే వర్టికల్ లైన్ అని అర్థం అనమాట. అంటే ఏంటి, /1 SY V లైన్ అంటే ఏంటి, ఒక ఇక్కడ చూపిస్తాను నేను. ఇదనమాట V లైన్ అంటే ఇది. /1 \1 V లైన్ అంటే ఈ లెంత్ అనమాట. ఓకే, వర్టికల్ లైన్ బేసిక్ గా. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇంటరాక్టివ్ రిపోర్ట్ ఇది మన హెడ్డింగ్, రైట్? అగైన్ మళ్ళా వీఆర్ గివింగ్ 100 SY V లైన్, రైట్? అంటే ఇది ఏ క్యారెక్టర్ దగ్గర V లైన్ అని ఇవ్వాలి అనేది, 100 క్యారెక్టర్ దగ్గర మళ్ళీ ఒక V లైన్ స్ట్రైట్ హారిజాంటల్ లైన్ ఇవ్వాలి అనేది, రైట్? అగైన్ \SY U లైన్. సో ఇక్కడ చూస్తే మనము, సో ఇలా మనం లైన్, మనకి హారిజాంటల్ లైన్ ఎక్కడ కావాలి, వర్టికల్ లైన్ ఎక్కడ కావాలి, ప్లస్ హెడ్డింగ్ ఎక్కడ కావాలి, అన్ని స్పెసిఫిక్ గా ఇస్తున్నాం. చూడండి, మెటీరియల్ నెంబర్, రైట్? సో క్రియేషన్ డేట్, యూజర్ నేమ్, అన్ని మనము ఏ పర్టికులర్ కాలం పొజిషన్ దగ్గర ఏది కావాలి అని మొత్తం ఇస్తున్నాం ఇక్కడ, రైట్? సో SY V లైన్, ఒక V లైన్, తర్వాత హెడ్డింగ్, మళ్ళీ V లైన్, మళ్ళీ హెడ్డింగ్, మళ్ళీ V లైన్, మళ్ళీ హెడ్డింగ్, రైట్? సో అలా మనం అంతా ఇస్తున్నాం ఇక్కడ, మనకి ఎలా కావాలి అనేది. బేసిక్ గా హెడ్డింగ్, ఇది ఎంత హెడర్ డీటెయిల్స్ అని, రైట్? ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ WRA మ్యాట్నర్ నెంబర్. సో మెటీరియల్ నెంబర్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, రీడ్ టేబుల్, ఇంటర్నల్ టేబుల్ IMARD ఇంటూ WMRD, రైట్? విత్ మెటీరియల్ నెంబర్. ఏ మెటీరియల్ నెంబర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ మెటీరియల్ నెంబర్ కి మనము ఈ టేబుల్లో నుండి డీటెయిల్స్ ఫెచ్ చేసి ఇక్కడ వర్క్ ఏరియాలోకి పెట్టమంటున్నాం, రైట్? ఇఫ్ సైజ్ ఆఫ్ RC ఇస్ ఇనీషియల్ మీన్స్ ఎంటీ అయితే ఏం చేయగలరు, రైట్? అండ్ ఆన్. సో అంటే ఏంటి,
ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నెంబర్ క్లిక్ చేసినప్పుడు we want to read the data from this internal table into this work area అని అర్థం, రైట్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ వెన్ రైట్, మళ్ళీ రైట్ చేస్తున్నాం. ఏంటి, వీఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ ద వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద, ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చూస్తే మనము ఈ ఫస్ట్ బాక్స్ మనము డిస్క్రిప్షన్స్ కి తయారు చేసాము. ఇప్పుడు అలాగే సెకండ్ బాక్స్, ఈ సెకండ్ బాక్సెస్ ఈ వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేయడానికి చేస్తున్నాం, రైట్. అది సో ఇప్పుడు ఇది వాల్యూస్, ఇది సెకండ్ బాక్స్ కోసం వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేయడానికి. అగైన్ ఇక్కడ వి లైన్ అంటే వర్టికల్ లైన్ అండ్ మెటీరియల్ నెంబర్ వాల్యూ, అగైన్ వి లైన్. ఇక్కడ క్రియేషన్ డేట్, అగైన్ వి లైన్, క్రియేటెడ్ పర్సన్ నేమ్, రైట్. అగైన్ వి లైన్, మెటీరియల్ టైప్, అగైన్ వి లైన్, మెటీరియల్ గ్రూప్, అలా, రైట్. ఇక్కడ ఇంకోటి హైడ్ అనే కీవర్డ్ చూసారా, హైడ్ వర్క్ ఏరియా మ్యాటర్ అంటే ఏంటి, హైడ్ అంటే బేసిక్ గా హైలైట్ చేయటం. ఇక్కడ హైడ్ అంటే ఆపోజిట్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద హైడ్ ఆపోజిట్ ఇన్ ఏ ఆపోజిట్ వే. హైడ్ అంటే హైడ్ చేయటం కాదు, హైడ్ అంటే హైలైట్. ఇక్కడ దేన్ని హైలైట్ చేయమంటున్నారు, మెటీరియల్ నెంబర్ ని హైలైట్ చేయమంటున్నారు. ఎందుకు హైలైట్ చేసి ఆ మెటీరియల్ నెంబర్ ని హైలైట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే బేసిక్ గా ఒక టెంపరీ ఏరియాలో పెట్టమని. ఆ టెంపరీ ఏరియాలో ఎందుకు పెట్టమంటున్నాము, ఎందుకంటే ఆ మెటీరియల్ నెంబర్ బేస్ చేసేసుకొని మనము మెటీరియల్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఫెచ్ చేయాలి, అందుకని అనమాట, రైట్. సో ఇదొక టెక్నిక్. మనకి ఏ ఫీల్డ్ కావాలో అది హైడ్ చేయటం అంటే బేసిక్ గా హైలైట్ చేయటం. హైలైట్ ఎందుకు చేయాలి అంటే ఆ మెటీరియల్ నెంబర్ బేసిస్ తో మనము నెక్స్ట్ వేరే మెటీరియల్ డిస్క్రిప్షన్స్ అవన్నీ పాపులేట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ ఫీల్డ్ ని హైడ్ అంటే హైలైట్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో యా, ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? సో మీరు గమనిస్తే మనము ఎక్కువ కీవర్డ్సే మనకు అన్ని ఫంక్షనాలిటీ చేసేస్తా ఉన్నాయి, రైట్. సో వర్టికల్ లైన్ కావాలంటే ఎస్వైవి లైన్, రైట్. హారిజాంటల్ కావాలంటే ఎస్వైయు లైన్. సో అలా అన్ని మనం కీవర్డ్స్ తోనే మనం చేస్తున్నాం. ఒక వాల్యూని హైలైట్ చేయాలంటే హైడ్ అనే కీవర్డ్, రైట్. సో వాల్యూస్ తోనే మనము హైలైట్ చేస్తా ఉన్నాము. సో ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్. సో ఇక్కడ ఏమైంది, బేసిక్ గా ఏ మెటీరియల్ నెంబర్ మీద మనము హైలైట్ చేస్తామో ఆ మెటీరియల్ నెంబర్ ని మనం ఇక్కడ ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్, ఇక్కడ లూప్ ఎట్ ఐ మారా ఇంటూ డబ్ల్యూఏ మారా ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నెంబర్. అంటే ఏంటి, మెటీరియల్ నెంబర్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు బేసిక్ గా ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నెంబర్ అంటే మెటీరియల్ నెంబర్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ రీడ్ టేబుల్, ఈ టేబుల్ నుండి ఎంఐకేటి టేబుల్ నుండి వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద డీటెయిల్స్, రైట్. సో ఏ మెటీరియల్ నెంబర్ అయితే క్లిక్ చేస్తామో ఆ మెటీరియల్ నెంబర్ డీటెయిల్స్, రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ ని ఎంఐకేటి టేబుల్ నుండి ఫెచ్ చేసి వర్క్ ఏరియా ఎంఐకేటీలో పెడుతున్నాము, రైట్. If size of RC is not initial, if it is not empty, right? If it is not empty, then again we are reading from read table IMARD into WMRD for the same material number. అంటే ఏంటి, ఏ మెటీరియల్ నెంబర్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తామో ఆ మెటీరియల్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ ఎంఐకేటి టేబుల్ నుండి ప్లస్ ఎంఏఆర్డి టేబుల్ నుండి ఫెచ్ చేసి వర్క్ ఏరియాస్ లో పెడుతున్నాము. ఆ వర్క్ ఏరియాలో పెట్టాక ఏం చేస్తాము, ఆ వర్క్ ఏరియా డీటెయిల్స్ ని మనం ఇలా పాపులేట్ చేస్తాము. వర్క్ ఏరియా మారా మెటీరియల్ నెంబర్ ఫైనల్ వర్క్ ఏరియాకి మూవ్ చేస్తున్నాము, రైట్. ఈఆర్ఎస్డిఏ అంటే క్రియేషన్ డేట్, ఈఆర్ నేమ్ అంటే క్రియేటెడ్ నేమ్, ఎంటీఆర్డి మెటీరియల్ టైప్, ఎంఏటికేఎల్ మెటీరియల్ గ్రూప్, వర్క్స్ ఇస్ ప్లాంట్, ఎల్జిఓఆర్టి స్టోరేజ్ లొకేషన్, ఎస్పిఆర్ఎస్ ఇస్ ద లాంగ్వేజ్, ఎంఏకేటిఎక్స్ ఇస్ ద మెటీరియల్ డిస్క్రిప్షన్స్. ఇవన్నీ మనము మన ఫైనల్ వర్క్ ఏరియాలోకి పెడుతున్నాము. ఫైనల్ వర్క్ ఏరియాలోకి పెట్టాక ఏం చేస్తాము, ఆ వర్క్ ఏరియాని మళ్ళీ అపెండ్ వర్క్ ఏరియా టు ఇంటర్నల్ టేబుల్.
ఎప్పుడైనా కానీ మనం డైరెక్ట్ గా ఇంటర్నల్ టేబుల్లో ఒక కొత్త రికార్డ్ ని పెట్టలేము, రైట్? సో we always have to do it via వర్క్ ఏరియా ఓన్లీ, రైట్? సో దాన్ని ఐ ఫైనల్ అనే టేబుల్ కి అపెండ్ చేస్తాం, రైట్? ఇక్కడ చూస్తే 2 screens వస్తున్నాయి ఇక్కడ కూడా. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 screens. ఇప్పుడు ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఇది ఫస్ట్ స్క్రీన్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్క్రీన్. సెకండ్ స్క్రీన్ ఏంటి? ఈ 5 ప్లస్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతున్నాయి, అది సెకండ్ స్క్రీన్. సో ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేసామనుకోండి, సో ఇది సెకండ్ స్క్రీన్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్క్రీన్. సో ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ వెళ్తే ఇది ఫస్ట్ స్క్రీన్, రైట్? మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తే సెలెక్షన్ స్క్రీన్. సో అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 2 screens జనరేట్ చేస్తున్నాం మనం, ఫస్ట్ స్క్రీన్ సెకండ్ స్క్రీన్, రైట్? అందుకని అట్లైన్ సెలెక్షన్. ఇప్పుడు దాకా మనం పెట్టినదంతా ఏంటి, ఫస్ట్ స్క్రీన్ కోసమే ఇదంతా, రైట్? ఆల్ ఆఫ్ దిస్ టిల్ హియర్ ఈస్ టు డెవలప్ ద ఫస్ట్ స్క్రీన్. ఇక్కడ అట్లైన్ సెలెక్షన్. అట్లైన్ సెలెక్షన్ ఏంటి, ఒక లైన్ మీద ఒక మెటీరియల్ నెంబర్ ని మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు again we are using the same system field, SYLSIND, listed index, system field of listed index when it is 1 అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ స్క్రీన్ లో మెటీరియల్ నెంబర్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ అనేది ఏమవ్వాలి, మనకి సెకండ్ స్క్రీన్ జనరేట్ అవ్వాలి, రైట్? సో ఇప్పుడు రాసేదంతా మనము సెకండ్ స్క్రీన్ జనరేషన్ కను. సో సెకండ్ స్క్రీన్ లో ఎలా జనరేట్ అవ్వాలి అనేది మళ్ళీ మనం రాస్తున్నాము. ఇక్కడ చూడండి, రైట్ మెటీరియల్ నెంబర్, కలర్ నెంబర్ 2, రైట్? రీడ్ టేబుల్, ఐ ఫైనల్ టేబుల్లో నుండి మనం వర్క్ ఏరియా ఫైనల్లోకి పెట్టుకొని, అండ్ వీఆర్ ఫర్ మెటీరియల్ నెంబర్, ఏ మెటీరియల్ నెంబర్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తామో ఆ మెటీరియల్ నెంబర్కి దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ SPRES లాంగ్వేజ్ ఈక్వల్ టు EN ఈస్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ అని, రైట్? అగైన్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఏంటి, ఇది మన సెకండ్ స్క్రీన్లో మళ్ళీ మనకు బాక్స్ టైప్ లేఅవుట్ అదంతా డిజైన్ చేస్తున్నాం మనం. యూలైన్ ఆఫ్ 200 అంటే ఏంటి, 200 క్యారెక్టర్స్ లాంగ్ హారిజాంటల్ లైన్ కావాలి అని. తర్వాత మళ్ళీ ఇదేంటి, మన బాక్స్ తయారు చేసుకోవటానికి మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటరాక్టివ్ రిపోర్టు, రైట్? తర్వాత SYU లైన్, మళ్ళీ మనకు వర్టికల్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా మధ్య మధ్యలో, అవి మెటీరియల్ నెంబర్, వర్టికల్ లైన్, క్రియేషన్ డేట్, వర్టికల్ లైన్, యూజర్ నేమ్, వర్టికల్ లైన్, మెటీరియల్ టైప్, వర్టికల్ లైన్, మెటీరియల్ గ్రూప్, రైట్? సో ఇవన్నీ ఏంటి, మన హెడ్డింగ్, ఫస్ట్ లైన్ అన్ని హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి. తర్వాత మళ్ళా యాక్చువల్ వాల్యూస్, వర్క్ ఏరియా వాల్యూస్, ఇదిగోండి వర్క్ ఏరియా వాల్యూస్ రాస్తున్నాము. మెటీరియల్ నెంబర్, రైట్? క్రియేషన్ డేట్, క్రియేషన్ యూజర్ నేమ్, MTRT మెటీరియల్ టైప్, వర్క్ ఏరియా మెటీరియల్ టైప్, వర్క్ ఏరియా మెటీరియల్ గ్రూప్, వర్క్ ఏరియా ప్లాంట్, వర్క్ ఏరియా స్టోరేజ్ లొకేషన్, వర్క్ ఏరియా లాంగ్వేజ్, రైట్? సో వర్క్ ఏరియా మెటీరియల్ డిస్క్రిప్షన్. సో ఇలా SYU లైన్, V లైన్తో మనము ఆ బాక్స్ని మాన్యువల్గా మనకి ఏ పొజిషన్ దగ్గర వర్టికల్ లైన్ ఉండాలి, ఏ పొజిషన్ దగ్గర హారిజాంటల్ లైన్ ఉండాలి, అవన్నీ మనం ఈ పొజిషన్ నెంబర్స్ ప్రకారం మనం పెట్టుకుంటున్నాం, రైట్? అండ్ ఇక్కడ మనకి టేబుల్లో ఓన్లీ 1 రికార్డ్ ఉంది, అందుకనే దట్స్ వై ఇట్స్ డిస్ప్లేయింగ్ ఓన్లీ 1 రికార్డ్. అలాగే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ చేయాలంటే when 2 పెట్టుకోవాలి, when 2 తర్వాత when 3 పెట్టుకోవాలి, రైట్? సేమ్ మన ఇంటరాక్టివ్ రిపోర్ట్లో ఎలా when 1, when 2, when 3 అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళాం కదా ఒక్కొక్క స్క్రీన్కి. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్, ALV ఇంటరాక్టివ్ రిపోర్ట్స్లో కూడా సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్, రైట్? యా, ఇది కొంచెము అంటే మీకు కొంచెం లెంతీగా అనిపించవచ్చు, బట్ యాక్చువల్గా చూస్తే కొత్త కాన్సెప్ట్ ఏమి లేదు, మనకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్సే అన్ని కంబైన్ చేసాం అనమాట ఇక్కడ, రైట్? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మనకి ఇక్కడ కొత్త కాన్సెప్ట్ అసలు ఏం లేదు, ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ యాక్చువల్గా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఏమి డిస్ప్లే చేయట్లేదు కదా. డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేస్తేనే ఇనిషియలైజేషన్
కావాలి. డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేయకపోతే we don't need to have any initialization, right? సో ఇలా ఫస్ట్ స్క్రీన్, సెకండ్ స్క్రీన్ ఇలా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు. యా, ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనకి కొత్తగా వచ్చిన కీవర్డ్స్ ఏంటి? ఇవన్నీ టైప్ డిక్లరేషన్స్, ఇవన్నీ వర్క్ ఏరియాస్ అండ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ డిక్లరేషన్స్. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ఓల్డ్ ఓన్లీ. ఇంకా ఏమంటున్నాయి ఇక్కడ? స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ సెలెక్ట్ చేయటం, అండ్ దెన్ ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ లో నుండి డేటా రీడ్ చేయటం. సో ఇవన్నీ కూడా అవి ఆల్రెడీ తెలిసినవే కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా. మళ్ళీ లూప్ చేయటము నాకు తెలిసి లైన్ అనేది ఒకటి. SY V line, yeah, vertical line. So that is a new system field, right? SY V line is a new system field. Yes, correct. And then ఇవన్నీ మామూలే, అంతా మామూలే. ఇక్కడ ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ అనేది ఒక కొత్త కీవర్డ్. ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ వర్క్ ఏరియా మెటీరియల్ నెంబర్ అంటే మెటీరియల్ నెంబర్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా we want to read the data from this table into this work area, right? On change of and on. So ఇది keyword on change of and on. These are the new to keywords, right? And then మిగతా అన్ని హైడ్ ఒక న్యూ కీవర్డ్. హైడ్ అంటే బేసిక్ గా హైలైట్ చేయటం. హైడ్ ఈస్ ఫర్ హైలైటింగ్. అండ్ దెన్ ఎండ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్, ఇవంతా కూడా ఆల్రెడీ వీ నో. అట్లైన్ సెలెక్షన్ కూడా నిన్న ఇంటరాక్టివ్ రిపోర్ట్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు అట్లైన్ సెలెక్షన్ డిస్కస్ చేసాము. ఇది లిస్టెడ్ ఇండెక్స్, రైట్? ఇది కూడా డిస్కస్ చేసాము నిన్న ప్రోగ్రాంలో. సో మనకి అగైన్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ we get to know some 3 to 4 new keywords in this program, right? Yeah. సో ఇది ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు టైప్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ బెటర్ అండ్ యూ విల్ ఆల్సో గెట్ ద హ్యాంగ్ ఆఫ్ సింటాక్స్, రైట్? యా. సో ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? ఇప్పుడు మీరు చూస్తే యాక్చువల్గా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్, వీఆర్ కంబైనింగ్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ వీ నో, ఆల్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్, ఆల్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్, మనకి తెలిసిన ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటినీ మనము ప్రోగ్రామ్స్ లో అన్ని వాడుతున్నాము. ఇంటర్నల్ టేబుల్ డిక్లరేషన్స్, తర్వాత ఇంటర్నల్ టేబుల్లో నుండి డేటాని అవుట్పుట్కి రాయటము, రైట్? అండ్ దెన్ ఫెచ్ చేయటము, అండ్ దెన్ 2-3 టేబుల్స్ని కంబైన్ చేసి ఎలా రీడ్ చేయాలి. సో ఇలాంటివన్నీ మళ్ళీ ఇందాక ప్రోగ్రాంలో ఎల్వి రిపోర్ట్లో స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ని కాల్ చేయటము, రైట్? ఆ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్కి వాల్యూస్ ఎలా పంపించాలి, ఎలా ప్రింట్ చేయాలి. సో ఇలాంటివన్నీ మనకి ఆల్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్, ఇంతకు ముందు సెపరేట్గా డిస్కస్ చేసిన ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటినీ మనము మర్జ్ చేస్తున్నాము ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో బేసిక్గా, రైట్? అండ్ ఆల్సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్లో కొన్ని న్యూ కీవర్డ్స్ వీఆర్ లెర్నింగ్, రైట్? Yeah, any other doubts in this program? And ఈ new program లో we got some new tables also. MARD, MARA, MAKT. These are the new tables, new standard tables, material master standard tables, right? Yeah.